स्पैशल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। बदलते दौर में हर देश चाहता है कि उसकी फौज दुश्मन का मुकाबला करने लई हर पक्षों समर्थ होवे ते इसे मकसद तहत भारत भी कदम दर कदम अपनी हवाई फौज की ताकत वधा रहा है। पहले चिनूक, फिर अपाचे ते हुण रफेल जल्द ही भारत के हवाई बेड़े दे विच शामिल होने जा रहे हैं, जिस तो बाद भारतीय हवाई फौज की ताकत दे विच बेशुमार वाधा होवेगा। पर फिलहाल थोड़ा जिहा इंतजार होर करना पड़ेगा। भारतीय हवाई फौज की ताकत च बेशुमार वाधा होने जा रहा है। ताकतवर राफेल जल्द ही भारतीय हवाई फौज के बेड़े का शिंगार बननगे। राफेल जेट आधुनिक तकनीक तहत बने हुए ने, जिस नाल भारतीय हवाई फौज के जंगी बेड़े का होर विस्तार होवेगा। पहला मन्निया जा रहा सी कि सितंबर महीने राफेल भारत के सपुर्द कर दिते जाणगे। अंदाजा सी कि 20 सितंबर नूं राफेल भारत पहुंच जाणगे ते भारतीय हवाई फौज विच शामिल कर ले जाणगे। पर अजे भारत नूं राफेल लई थोड़ा होर इंतजार करना पएगा, क्योंकि तारीख 'च इजाफा होया है। नवीं तारीख मुताबक अक्तूबर के पहले हफ्ते राफेल दे भारतीय हवाई फौज 'च शामिल होने की संभावना जताई गई है। पर पहला भारतीय हवाई फौज वालों भी सितंबर महीने ही राफेल का आना मन्निया गया सी। We are going to get in the month of September. Okay. And Rafale, that I have said earlier also, Rafale is giving you a tremendous capability jump, and it is superior to all the aircraft in the inventory of both our adversaries. Presently, yes, it is going to be the best aircraft. And best, not only aircraft, best aircraft weapons capability. When the Rafale comes in, it will ensure that our deterrence of our air defense will increase manyfold, and they will not come anywhere near our line of control or the border with that kind of a capability that we will possess. बहुत चर्चित रही राफेल डील भारत ते फ्रांस विचाले 2015 च हुई सी, जिस तहत 36 राफेल खरीदण दा भारत ते फ्रांस विचाले करार होया सी। फ्रांस वालों भी यही कहा गया सी कि सितंबर तक भारत राफेल दा मालिक होवेगा। Delivery to Indian Air Force is going to take place next year in September, so in 1 year. As per contract, it's totally in time. Number two is 2019. Then obviously before we would have started the training of the pilots, the trainings of the mechanicians, which are going to take place here in France. And then we are going to train these pilots who will become the trainers for their own pilots in India. Simulators in India by Indian Air Force pilots. Same with technicians and mechanicians. They will be trained first here in France, and then these first technicians and mechanicians फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी अगस्त महीने एक समागम च बोलदे कहा सी कि अगले महीने यानी कि सितंबर च पहला राफेल भारत पहुंच जाएगा। इस तो पहला फरवरी महीने फ्रांस तो 3 राफेल भारत के बेंगलुरु च लैंड हुए सन। ये राफेल बेंगलुरु च होए एरो शो च हिस्सा लैन पहुंचे सन ते इन्हां ने बखूबी अपनी करतब दिखाए सन। दो इंजन वाला लड़ाकू जहाज राफेल, जिसने अपनी समर्था ते अनोखे स्टाइल नाल सब दर्शकों का मन मोया सी। राफेल का भारतीय हवाई फौज नूं काफ़ी बेसब्री नाल इंतजार होवेगा, क्योंकि दुनिया के हर ताकतवर हथियार नाल भारतीय फौज लैस होना लोचती है ते उन्हां चों एक है ताकतवर राफेल। अक्तूबर महीने तक का इंतजार ते फिर 36 राफेल होणगे।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਾਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਵੇਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਫੇਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫੇਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿਨੂਕ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਾਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ Mi-35 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਾਕਤ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਫੇਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ। ਰਾਫੇਲ ਇੱਕ ਬਹੁ ਉਪਯੋਗੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15.27 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 60,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 2200 ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। 3,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਪਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਕਿਉਰ ਫਰੰਟਲ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਸਰਚ ਤੇ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। MBDA, MICA, MBDA ਮੈਟਿਓਰ ਤੇ MBDA ਅਪਾਚੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। 1.30 mm ਦੀ ਇੱਕ ਗਨ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 125 ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਟਿਓਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਊਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 70,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ 4.5 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਵਿਨ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਖੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਫੇਲ ਜੈਟ ਸੁਖੋਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ। ਰਾਫੇਲ ਸੁਖੋਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੋਈ 30 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ 780 ਤੋਂ 1055 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੁਖੋਈ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ 400 ਤੋਂ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 5 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੁਖੋਈ 30 ਸਿਰਫ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Rafale will bring a lot of capability into the Air Force. If you look at our operational capability jump, it will be huge with this induction. We must realize that it is not only the 36 aircraft which gets inducted. When we fly such missions, we always have force packaging philosophy, and from that angle, the overall package, the strength that it gets with the aircraft capability like this is very huge. So
our operational philosophy wise, we will plan to do new things. In terms of what technologies this aircraft has brought in, the kind of weapons this aircraft has brought in, it will again be a game changer for the Indian Air Force from both a planning perspective, from the point of view of doing our offensive missions, and from point of view of planning the kind of war we want to conduct in the coming years. ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 36 ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਵੇਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 36 ਲੜਾਕੂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਵਾਧੂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੂਨ 2001 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਫਸੈਟ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ MMRC ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਅਮ ਮਲਟੀ ਰੋਲ ਕੰਬੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਸਤ 2007 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਮਲਟੀ ਰੋਲ ਕੰਬੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਲਾਈਟ ਕੰਬੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਸੁਖੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੋਇੰਗ FA-18EF ਸੁਪਰ ਹਾਰਨੇਟ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦਸਾਲਟ ਰਾਫੇਲ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਯੂਰੋਫਾਈਟਰ ਟਾਈਫੂਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ F-16 ਫਾਲਕਨ, रूस का मिकुयान MiG-35, स्वीडन का साबजेस 39 ग्रिपेन। बोली प्रक्रिया मुकम्मल होने तो बाद भारतीय हवाई फौज ने कई जहाज़ों के तकनीकी परीक्षण ते मुलांकन किए, जिस तो बाद भारतीय हवाई फौज ने साल 2011 च यह ऐलान किया कि राफेल ते ब्रिटेन का यूरोफाइटर टाइफून उन्हां दे परीक्षण च खरे उतरे ने। मॉडर्न एयरक्राफ्ट, अगर द होल वर्ल्ड हमारे एडवर्सरीज जो हैं इफ़ दे आर गोइंग टू अप द कैपेबिलिटी तो हमें भी तो उनके साथ तुलना करनी है ना। और यहाँ जो है हमने सोचा कौन सी एयरक्राफ्ट लें, इसीलिए हमने कहा ऐसे वैसे नहीं लेते। 6 एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट किए गए, 6 एयरक्राफ्ट का detailed evaluation किया गया on the ground, in the air, on a whole host of things. There were some 600 odd parameters that were discussed, and at the end of it we came to a conclusion that the Rafale deal is a better deal and the government accepted, the then government. अब आप देखिए, this entire evaluation was done so well that all the others who were not selected,
They did not say that the evaluation was wrong. UPA के time में there was a deal that was being struck. That deal was being struck at a cost. Now the cost also has a escalation clause. Every year there is naturally increase in cost, which comes under certain percentage. The NDA ensured that the escalation rate थोड़ा सा कम था. इसलिए if you take a cost comparison now, अगर आप उनका कॉस्ट देखें और हमारा अब प्रेजेंट डे कॉस्ट देखें तो इसमें 9% डिफरेंस है. और if you take the whole thing, the whole जो सब कुछ हवाई जहाज़ के साथ आ रहा है, the difference is 20%. So this is a much better deal now. ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ. ਰਾਫੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਅਧੂਰੀ. ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ. ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ. ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੋਈ ਦਸਤਖਤ. ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ. ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ. ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ. ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ तमाम ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ. ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰਵੋਤਮ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਈ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ. ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀ ਫੇਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ. ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ.